आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। पार्टी कायदीन आपस के इख्तिलाफात अंदरूनी तौर पर हल करें। तेलंगाना कांग्रेस सियासी उमूर कमेटी के इजलास से AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने RSS और BJP को किया चैलेंज। वजीर आज़म और अमित शाह में इतनी हिम्मत है तो वो आइन से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के अल्फाज को हटा दें। हुकूमत का बुनियादी हदफ आवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करना। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल क़वाइद पर अमल करते हुए शफाफ तरीके से खिदमत फराहम करें। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा का बयान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में चलो हैदराबाद की कामयाबी। कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के इजलास में आदिलाबाद के कांग्रेस कायदीन ने बड़ी तादाद में की शिरकत। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्या अन्नदानम जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। और अब खबरें तफसील से। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खबरदार किया कि अगर लीडरों के दरमियान इख्तिलाफात हैं तो वो इन्हें पार्टी के अंदर ही हल करें और बाहर बात नहीं करनी चाहिए। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस सियासी उमूर की कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाले इस इजलास में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब किया। बल्दियाती इंतखाबात में BC के 42% रिजर्वेशन को नाफिज करने के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात, पार्टी के तंजीमी ढांचे, इजला में मुनक़िद किए जाने वाले पार्टी प्रोग्राम, जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम और संविधान बचाओ एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इस मीटिंग में नामजद ओहदों को पूरा करने के लिए तैयार है। इंचार्ज वज़रा 3 माह से फहरिस्त नहीं दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर वज़रा फहरिस्त देंगे तो वो इसे हतमी शक्ल देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि PAC की पिछली मीटिंग में भी वजाहत दी गई थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो जुबली हिल्स इंतखाबात पर AICC के मशवरे का इंतज़ार कर रहे हैं। बाद में कायदीन गांधी भवन से ताश खींचना चले गए। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामाजिकी नया समरा भेरी सभा में RSS और BJP को चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि BJP लीडरों का कहना है कि वो आइन से सेकुलर और सोशलिस्ट अल्फाज को हटा देंगे। इन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह में वाकई इतनी हिम्मत है कि वो आइन से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के अल्फाज को हटा देंगे। खड़गे ने सवाल किया कि BJP ने आइन में सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट अल्फाज का जिक्र क्यों किया। खड़गे ने कहा कि सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट अल्फाज को नहीं हटाया जा सकता, हम इन्हें हटाने नहीं देंगे। And allegiance to the Constitution of India as by law established and to the principle of socialism, secularism and democracy, and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India. ये उनके आर्टिकल 2 जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है। अरे अगर आपको सोशलिज्म सेकुलरिज्म से नफरत है तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखे, आपके रूल्स में क्यों लिखे? ये सब ना इधर मर्द है ना उधर औरत है, ऐसे लोग हैं। अरे अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, अब ये कह रहे हैं कि हम सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को निकाल देंगे। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने जुम्मा के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़े नक्षत्रा हॉस्पिटल का अचानक मुआयना किया। इन्होंने हॉस्पिटल की जानिब से फ़राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात, इलाज, मालिजे, मरीज़ों को फ़राहम की जाने वाली सहूलियात और दीगर मसाइल के बारे में दरियाफ़्त किया। इन्होंने हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों की तफसीलात, चार्ज बोर्ड, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम, स्कैनिंग, तशख़ीसी खिदमात के मियारात
आरोग्यश्री और दिगर हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज, ड्रग रजिस्टर, मेडिकल स्टॉक मैनेजमेंट और रजिस्टरों की जांच की। इन्होंने खुद मरीजों से बात की और इन्हें मिलने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में इनकी राय हासिल की। इन्होंने कहा कि तमाम निजी हॉस्पिटलों को चाहिए कि वो क़वाइद पर अमल करें और शफाफ खिदमात फ्राहम करें। इन्होंने तजवीज़ किया कि मरीज़ों और इनके रिश्तेदारों को आरोग्यश्री कार्ड और इंश्योरेंस की खिदमत से पूरी तरह वाकिफ़ होना चाहिए। ఆరోగ్యశ్రీ పైన అవుతా వెరీ గుడ్. అది ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు అంటే అక్కడ నాన్న దగ్గర ఏ బెడ్ లో ఉన్నారు? ఐసీయూలో. ఇప్పటి వరకు మీకు ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది కాబట్టి ఏం తీసుకోలేదు. మెడిసిన్ కానీ తర్వాత గతంలో ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా చూపించారా? आर्या वैश्य संगम के ज़िला सदर चिंतावार राजेश्वर ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला व गवर्नर रोशैया अखलाक, दियानत, अज़्म और इक़्तिदार के साथ सियासत का सबूत है। जुमा के रोज़ ज़िला आर्या वैश्य महासंगम के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र में वाक़ कन्नका परमेश्वरी मंदिर में विश्व जाति रत्नम और महानित कोनिजीती रोशैया की 92वीं योम पैदाइश की तकरीबा शानदार तरीके से मनाई गई। मुक़र्रिरीन ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तमिलनाडु के गवर्नर की हैसियत से इनके अनमोल खिदमात की तारीफ़ की। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले बरादरी और ज़ातों के अफराद ने रोशैया की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इन्होंने वैश्य बरादरी के लिए इनकी खिदमात को याद किया। ఇంకా బాగా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి ఏది ఉంది కానీ జిల్లా మహాసభ తరఫున ఈరోజు కొలిగెట్టి రోశయ్య గారి 92వ జయంతి ప్రభుత్వం అధికారికంగా కూడా చేస్తుంది. మళ్ళీ ఆర్యవైశ్య సమాజం నుండి ఆదిలాబాద్ నుండి కూడా మేము రోశయ్య గారి 92వ జయంతి జరుపుకుంటున్నాము. ఇదే సందర్భంగా అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం అందరూ కూడా వచ్చినారు. ఇంకా రాను మళ్ళీ ఇంత కార్యక్రమం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. జై వాసవి. हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़ियादत में जय बापू जय भीम जय संविधान इजलास में आदिलाबाद असम्बली हल्के के गांव और सतह के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। वो जुमा की सुबह आदिलाबाद शहर मुस्तखर के प्रजा सेवा भवन से खुसूसी गाड़ियों में रवाना हुए। पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदिसर निवास रेड्डी की क़ियादत में गाड़ियों की तकरीबन 320 कायदीन ने 4 बसों और 18 कारों में मीटिंग में शिरकत की। కొన్ని తీసుకొని
ఈరోజు హైదరాబాదులో ఎల్బీ నగర్ స్టేడియంలో జరుగుతున్నటువంటి గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షులు, వార్డు కమిటీ అధ్యక్షుల సమ్మేళనానికి మరి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నటువంటి ఏఐసిసి అధ్యక్షులు పెద్దలు మల్లికార్జున ఖార్గే గారు, వారు అందరూ చాలా గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షులతోటి, వార్డు కమిటీ అధ్యక్షులతోటి నేరుగా మాట్లాడే అవకాశం కొందరికి దక్కుతుంది. ఇంకొక విషయం, ఈ నియోజకవర్గంలో మనందరి అభిమాన నాయకుడు సోదరుడు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మరి ఒక్క పిలుపుతో మరి ఇలా వందలాది మంది కార్యకర్తలు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి ఈరోజు 4 బస్సులు మరి దాదాపు మాకున్న సమాచారం ప్రకారం దాదాపు 4 వీలర్స్, ఒక 17-18 4 వీలర్స్ మరి ఈ కార్యక్రమంలో కార్యకర్తలందరూ ఉత్సాహంగా పాల్గొంటూ మరి ఈ సభను జయప్రదం చేయడానికి వెళ్తున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో పిలుపు ఇచ్చిన వెంటనే విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు, ప్రతి ఒక్క నాయకుడికి నేను 2 చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను. अमालवाड़ा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर रेहान अहमद ने कहा कि वो मौसमी बीमारियों के साथ साथ टीबी से पाक माशरे के लिए काम कर रहे हैं। जुमा के रोज़ भक्तापुर में अमालवाड़ा यूपीएचसी के ज़ेर एहतमाम एक कैंप का इनेकाद किया गया। मौसमी बीमारियों के साथ साथ टीबी मुक्त भारत अभियान के हिस्से के तौर पर सेहत के मसाइल से 2-4 अफराद के टेस्ट भी कराए गए। एक्सरे के साथ साथ बुखार, खून और शुगर के टेस्ट भी कराए गए। इन्होंने कहा कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और मौसमी बीमारियां भी फैल रही हैं। इनकी रोकथाम के साथ साथ लोगों को बीमारियों के बारे में आगाह किया जा रहा है और टीबी मुक्त भारत अभियान के हिस्से के तौर पर टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। आवाम ऐसे मेडिकल कैंपों से इस्तेफादा हासिल करें। అందరికి గుడ్ మార్నింగ్, నమస్కారం. ఈరోజు వార్డ్ నెంబర్ 45 గుప్తాపూర్లో మన మెడికల్ క్యాంప్ జరుగుతుంది. ఇది ఇంటెన్సిఫైడ్ టీబీ ముక్త్ భారత్ అభియాన్లోని భాగము. అదేవిధంగా మనం బ్లడ్ షుగర్, బీపీ అని, హెపటైటిస్, హెచ్ఐవి, సిఫిలిస్ అటువంటి టెస్ట్ కూడా ఇక్కడ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా మనం అందరికీ మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నాము. బీపీ షుగర్ టాబ్లెట్స్ కానీ, జ్వరం టాబ్లెట్ కానీ అన్ని ఇస్తున్నాము. అందరికీ ఇదే ఒక వినతి ఏంటంటే అందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఎక్స్రే తీసుకోండి. చార్ట్ ఎక్స్రే కూడా ఫెసిలిటీ ఉంది, పోర్టబుల్ ఎక్స్రే ఉంది, ఇక్కడే ఎక్స్రే తీసుకుంటున్నారు. అదే విధంగా మీకు సాయంత్రం లోపే రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది. సీజనల్ వ్యాధులు దృష్టిలో పెట్టుకుని అదే విధంగా మనకు ఒక క్యాంపెయిన్ నడుస్తుంది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, ఇంటెన్సిఫైడ్ టీబీ ముక్త్ భారత్ అభియాన్ అని. దాని యొక్క భాగమే ఇది. చెస్ట్ ఎక్స్రే తీసుకోవడము, తెమ్ముడా కలెక్షన్ చేసుకోవడము. అంటే మనకు ఒక టీబీ ముక్త్
ఇండియా మొత్తం టీబీ నుంచి ఫ్రీ కావడానికి ఇది ఒక స్టార్ట్ చేసిన క్యాంపెయిన్ అన్నట్టు. అదే విధంగా సీజనల్ వ్యాధులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం జ్వరం కానీ, దగ్గు కానీ, జలుబు అటువంటి వ్యాధులను కూడా మనం ఎగ్జామిన్ చేసి దాన్ని కూడా టాబ్లెట్స్ ఇస్తున్నాము అందరికి. అదే విధంగా టెస్ట్ కూడా చేస్తున్నాం ఇక్కడ, బీపీ, షుగర్ కానీ, అదే విధంగా ఇంకా మనకు హెపటైటిస్ కానీ, సిఫిలిస్ కానీ, HIV కానీ, అన్ని ఏవేవి టెస్ట్ ఒక హాస్పిటల్ అవుతున్నాయో అవే ఇక్కడ అవుతున్నాయి. ఇది యూపీఎస్సీ హమాలీవాడలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా జిల్లా యంత్రాంగం మరియు హమాలీవాడ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ వారి ఆధ్వర్యంలో వార్డ్ నంబర్ 45లో ఈరోజు హెల్త్ క్యాంపు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఏదైతే సీజనల్ వ్యాధులను దృష్టిలో ఉంచుకొని జలుబు, దగ్గు, జ్వరంతో పాటు కొన్ని సీవియర్ డిసీజెస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి హాస్పిటల్లో, రిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఎలాంటి వ్యాధులకు చికిత్స జరుగుతుంది, టెస్టులు చేయబడుతున్నాయో అన్నీ కూడా ఈరోజు కాలనీలోకి తీసుకువచ్చి విత్ చెస్ట్ ఎక్స్రేతో సహా ఈరోజు చేయబడుతుంది. కాబట్టి కాలనీ వాసులతో పాటు అందరు దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ హెల్త్ క్యాంపు అరేంజ్ చేసిన ఈ హమాలీవాడ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ వాళ్లకు మా కాలనీ వాసుల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ క్యాంప్ తో పాటు టౌన్ లో కూడా మరికొన్ని పాయింట్స్ లో కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మేము త్వరలో డిఎంఎడ్ఎస్ఓ గారిని కానీ, కలెక్టర్ గారిని కలిసి అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలో అన్ని ప్లేస్లలో అరేంజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఎక్కడ అయినా కూడా కాలనీ వాళ్ళు కానీ, విలేజ్లలో కూడా ఉన్న మీరు వెంటనే మీ డిఎంఎడ్ఎస్ఓ గారి కానీ, మీ లోకల్ హెల్త్ సెంటర్ లో అక్కడ ఇన్ఫార్మ్ చేసినట్టయితే అక్కడ క్యాంపు ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అక్కడ ఉన్న చదువుకున్న వాళ్ళు ఇలాంటి క్యాంప్స్ ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. CPM के सीनियर लीडर बंडी दत्तात्रेय ने कहा कि डोडी कुमरैया तेलंगाना मुस्लिह जद्दोजहद में अंतक जद्दोजहद की। डोडा कुमरैया की 80वीं बरसी का प्रोग्राम जुमा के रोज़ ज़िला मुस्तखर के सुंदराया भवन में मुनाकिद हुआ। कुमरैया की तस्वीर पर फूलों के हार चढ़ाए गए और खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए बंडी दत्तात्रेय ने याद किया कि कुमरैया ने तेलंगाना मुस्लिह जद्दोजहद के अलावा समाजी तहरीकों में भी सफ़े अव्वल की जंग लड़ी। बाद हज़ा मेसरम मनोहर ने बरसी के प्रोग्राम की निज़ामत की। इन्होंने कहा कि वो एक कबायली रहनुमा थे जिन्होंने इंद्रवली मंडल के आसपास के देहातों में कबायलियों के हुकूक के लिए मुस्तसिल जद्दोजहद की। जोहार कामरेड बंडी कुमरैया, जोहार कामरेड मिस्टर मनोहर, సాధిస్తాం మీ ఆశయాలను, వర్ధిల్లాలి ప్రజా పోరాటాలు, వర్ధిల్లాలి ప్రజా పోరాటాలు. కొరకు అమరుడైనటువంటి దొడ్డి కొమరయ్య 80వ వర్ధంతిని ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరఫున జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. వాస్తవంగా ఇదే రోజు ఏదైతే 4 సంవత్సరాలైంది మిశ్రం మనోహర్ గారు పార్టీ జిల్లా కమిటీ సభ్యులు, ఆదివాసీ ఉద్యమ నాయకుడు కూడా దివంగతుడయ్యాడు. వారికి కూడా ఈ వర్ధంతిని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది, 4వ వర్ధంతి. ఎందుకంటే భూమి కొరకు, భక్తి కొరకు ప్రాణాలు త్యాగం చేసి పేద ప్రజలకు భూమి పంచాలని చెప్పి నినాదంతో పోరాడినటువంటి దొడ్డి కొమరయ్య, ఆయన తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో ఏదైతే చంద్రారెడ్డికి వ్యతిరేకంగా భూమి సాధించడానికి పెద్ద ఉద్యమం జరిపారు. ఆనాడు 4000 మంది అమరులయ్యారు. అదేవిధంగా 10 లక్షల ఎకరాలను భూమి సాధించుకోవడం జరిగింది. ఆ నినాదం దున్నేవాడికి భూమి రావాలనే ఒక నినాదంతో ఈ పోరాటాలు అనేటువంటి కొనసాగినాయి. అందుకనే ఇప్పటికి కూడా పేద ప్రజానికం భూమి రానటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు. వారి ఆశయ సాధన కొరకు CPM పార్టీ భూమి కొరకు, భక్తి కొరకు ఇప్పటి వరకు కూడా పోరాటాలు నిర్వహిస్తుంది. కొన్ని చోట్ల ఇళ్ల స్థలాల భూ పోరాటాలు కూడా విజయవంతం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు పోడు పట్టాల కొరకు కూడా ఏదైతే మనోహర్ గారు పోరాటం చేశారో ఆ రకంగా పోడు పట్టాల కొరకు కూడా పోరాటాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి కొన్ని సాధించుకోవడం కూడా జరిగింది. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ పోడు పట్టాలు వచ్చేంత వరకు మిశ్రం మనోహర్ ఆశయాన్ని సాధించడం కొరకు, అదే దొడ్డి కొమరయ్య ఆశయాన్ని సాధించే కొరకు దళితులకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు అందరికి కూడా భూములు రావాలని ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించి భూములు అనేటువంటిది ఇవ్వాలనేటువంటి ఒక
మనోవాంఛతో చేస్తున్నటువంటి ఏదైతే వాళ్ళు కృషి చేశారో వాళ్ళ ఆశయ సాధన కొరకు సిపిఎం పార్టీ ఎల్లవేళ పోరాటాలు నిర్వహిస్తున్నది. అందుకనే हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం CPI के ज़िला सेक्रेटरी मुद्दूपु प्रभाकर रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत की अवाम दुश्मन और मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के लिए 9 जुलाई को कामयाब हड़ताल की कॉल दी। इन्होंने जुमा के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र में वाक़ पार्टी दफ्तर में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और हड़ताल की तफसीलात का इंकशाफ किया। इन्होंने मरकज़ की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और आगे बढ़ने पर तनक़ीद की। इन्होंने कहा कि ये लेबर क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो इसके खिलाफ शुरू की जाने वाली मुल्क गिर आम हड़ताल में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाए। దేశవ్యాప్త సమ్మెను జయప్రదం చేయాలి. 9న జరిగే దేశవ్యాప్త సమ్మెను చెంత వరకు పోరాటం కనీస వేతనాలు 26,000 రూపాయలు వెంటనే అసంఘటిత కార్మికులు కనీస వేతనాలు 26,000 రూపాయలు వెంటనే పెన్షన్ 9,000 రూపాయలు వెంటనే చెంత వరకు పోరాటం కనీస వేతనాలు 26,000 రూపాయలు వెంటనే అసంఘటిత కార్మికులు కనీస వేతనాలు 26,000 రూపాయలు వెంటనే పెన్షన్ 9,000 రూపాయలు వెంటనే రూపాయలు చెంత వరకు పోరాటం కనీస వేతనాలు 26,000 రూపాయలు వెంటనే. భారతదేశంలో గత 11 సంవత్సరాలుగా కార్మికుల హక్కులను కాలరాస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం అంతకు ముందటి నుంచి దాదాపు భారతదేశంలో ఈ సార్వత్రిక సమ్మె 18వ సార్వత్రిక సమ్మె చేస్తాం దేశవ్యాప్తంగా. ముఖ్యంగా ఏంటంటే కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు పరిశ్రమలు తెప్పిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. అవి పోయి ఉన్న ఉద్యోగాలు పోయి పరిశ్రమలు మూసివేయడం ఒకటి.
అసంఘటిత కార్మికులకు సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చింది. కనీస వేతనం, కనీస పని కనీస వేతనం అని. కనీసం ఒక కార్మికుడు అసంఘటిత కార్మిక సంఘాల్లో అసంఘటితంగా ఉన్న కార్మికులందరూ 26,000 వేతనం ఇవ్వాలని అనేక సందర్భాల్లో పోరాటం చేస్తూ ఉంది. అంగన్వాడీలు కానీ, ఆశా వర్కర్లు కానీ, మధ్యాహ్న భోజన వర్కర్లు కానీ, అట్లనే అనేక రంగాల్లో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో గ్రామ పంచాయతీలో కానీ పనిచేసే కార్మికులు, మున్సిపాలిటీలో పనిచేసే కానీ, అంటే ఆసుపత్రులలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేసే కార్మికులకు కానీ కనీసం 26,000 వేతనం ఇచ్చి ఒక 9,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కార్మిక సంఘాలు దేశవ్యాప్తంగా ఇంకా పలు డిమాండ్లతోటి చేస్తాయి. ఈ సమ్మెలో దాదాపు దేశంలో దాదాపు 40 నుండి 50 కోట్ల మంది పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుకే ఈ సమ్మెలో సిపిఐ పార్టీ కూడా బలపరుస్తూ సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. మా కార్మిక అనుబంధ సంఘం కాబట్టి వాళ్ళకు పూర్తి మద్దతు చేస్తూ సిపిఐ పార్టీ కార్మికుల ఏదైతే సమ్మె చేస్తుంది దేశవ్యాప్తంగా, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చేస్తున్న దానికి కూడా సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సభ్యులు పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తా ఉన్నాం. దీంట్లో సిపిఐ కార్యకర్తలు కూడా జిల్లా వ్యాప్తంగా, ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా అందరూ పాల్గొనాలని, ఎక్కడ సమ్మె చేసిన అసంఘటిత కార్మికులు ఆ సమ్మెలో సిపిఐ నాయకులు, సిపిఐ కార్యకర్తలు పాల్గొనాలని చెప్పి సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి పిలుపునిస్తా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధి ముడిపడి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రిమ్స్ ఆసుపత్రి ఉన్నాయి. రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో పర్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్న కార్మికులందరికీ, అంటే మున్సిపాలిటీలో కూడా పర్మిట్ చేయాలి, అంగన్వాడీలు పర్మిట్ చేయాలి, ఆశా వర్గాలు పర్మిట్ చేయాలి. వీళ్ళు అవసరమే, ప్రభుత్వానికి వారధిగా పనిచేసే వాళ్ళు ఇలా చేయకపోవడం చాలా అన్యాయం. ज़राई मजदूर यूनियन क़ायद लंका राघोलव ने कहा कि मरकज़ की तरफ से जारी मजदूर दुश्मन और किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ इस माह की 9 तारीख को मुल्क गिर और दही बंद को कामयाब बनाया जाए। जुमा के रोज़ CPM के दफ्तर में अवाम और मजदूर यूनियनों के साथ एक इजलास मुनक़िद हुआ। इन्होंने कहा कि कारकुनों ने जिन क़वानीन के लिए जद्दोजहद की और हासिल किए, इन्हें कॉरपोरेट तंजीमों के मुताबिक 4 ज़ाब्तों तक महदूद कर दिया गया, जिसकी वजह से मजदूर यूनियन बनाने के हक़ में महरूम हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि मुलाजिमत की हिफाजत और कम अज़ कम उजरत के फ़ैसले कॉरपोरेट्स के हाथ में आ जाएंगे। इन्होंने इस माह की 9 तारीख को शुरू होने वाली आम हड़ताल और दही बंद को कामयाब बनाने की अपील की। జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ఆపాలి. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల అమ్మకాలను బీజేపీ నుండి దేశాన్ని శక్తులకు అనుకూలంగా కార్మిక వ్యతిరేకమైనటువంటి 4 కార్మిక కోడ్లను రద్దు చేయాలని, అదేవిధంగా 3 వ్యవసాయ చట్టాలను కూడా రద్దు చేయాలని, అట్లనే మోడీ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా ఈ నెల జూలై 9న దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక సార్వత్రిక సమ్మె అనేటువంటి నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అట్లనే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా బంద్ అనేది నిర్వహిస్తున్నాం. దీన్ని జయప్రదం చేయాలని చెప్పి కార్మిక సంఘాల తరఫున, ప్రజా సంఘాల తరఫున ఈ జిల్లా ప్రజానీకానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ మోడీ ప్రభుత్వం 11 సంవత్సరాల కాలంలో టాటా, బిర్లా, ఆదాని, అంబానీ లాంటి వాళ్ళకు అనుకూలంగా కార్మిక చట్టాలను అన్నింటినీ మార్చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. ఆ చివరికి వాటిని కుదించి 4 చట్టాలుగా చేసి కార్మికుల కనీస యూనియన్ పెట్టుకునేటువంటి హక్కుని కూడా కాలరాసేటువంటిది నిబంధనలు తీసుకొస్తున్నారు. సమ్మె చేసే హక్కు అనేటువంటిది కూడా లేకుండా చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా వీరికి అసలు ఉద్యోగ భద్రత అనేటువంటిది కూడా లేకుండా చేసి కనీస వేతనాలు ఇట్లాంటిది ఏది అమలవుతున్నదా లేదా అనేటువంటిది లేదు. నిర్ణయించేటువంటిది కూడా తక్కువ నిర్ణయించే ఇష్టారాజ్యంగా యాజమాన్యాలు నిర్ణయించే పద్ధతి అనేటువంటిది, లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ లాంటిది కూడా రద్దు చేసేటువంటిది, తనిఖీలు అనేటువంటిది కూడా లేకుండా చేస్తున్నారు. ఇట్లాంటి వాటికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని జాతీయ కార్మిక సంఘాలు, ఇతర లోకల్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఉన్న సంఘాలు, అట్లనే రైతు సంఘం, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం, ఇతర యువజన విద్యార్థి అన్ని సంఘాలు అనేటువంటిది పెద్ద ఎత్తున కొన్ని కోట్ల 25 కోట్ల నుంచి 30 కోట్ల మంది పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్మిక సమ్మెలో పాల్గొనబోతున్నారు. దీనికి అనేక రాజకీయ పార్టీలు
అదేవిధంగా వామపక్ష పార్టీలు కూడా సంపూర్ణ మద్దతు అనేటువంటి తెలియజేసి ఇప్పటికైనా మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వం మా కళ్ళు తెరిచి ఇప్పటికైనా చూడాలా, లేకపోతే ఈ దేశంలో జూలై 9న కార్మికుల ఉద్యోగుల బ్యాంకులు కానీ ఇట్లాంటి ఉద్యోగుల యొక్క రైతాంగం యొక్క ప్రజల యొక్క వ్యతిరేకతను ఆ కోపాన్ని ప్రతిఘటనను మీరు ఎదురు చూడవలసి ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తారు. जिला एडी ए श्रीधर ने कहा कि बेला मंडल में सीज़न के लिए काफ़ी यूरिया दस्तयाब है। इन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो यूरिया की फ़िक्र ना करें। इन्होंने एग्रीकल्चर ऑफिसर साई तेजा के साथ जुमा के रोज़ बेला मंडल मुस्तखर में खाद की दुकानों और गोदामों का अचानक मुआयना किया। दुकानों में मौजूद बीज, खाद के स्टॉक और स्टॉक रजिस्टर का मुआयना किया। बाद अज़ा इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि वाफर बारिश की वजह से मंडल में किसानों की फसलें फ़िलहाल अच्छी है। इन्होंने बताया कि मंडल के लिए हाका सेंटर को 100 टन यूरिया तकसीम किया गया है। इन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों में भी जल्द यूरिया तकसीम कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि यूरिया और DAP भी प्राइवेट डीलर्स के पास दस्तयाब है। इन्होंने डीलर्स को ख़बरदार किया कि अगर इन्होंने खाद की मसनवी खिल्लत पैदा की और महंगे दामों में फ़रोख्त करने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। సీజన్ అయితే అనేది వర్షాలు కూడా బాగానే పడుతున్నాయి. రైతులకు కూడా అందుబాటులో రైతు ఎరువులు ఉంచడం జరిగింది. బేలాలు అయితే 100 టన్నుల వరకు యూరియా అయితే అవైలబుల్ ఉన్నది. అవి కాకుండా కూడా సరిపడా కాంప్లెక్స్ ఉన్నది. రైతులకు కూడా అందుబాటులో చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఇంకా 120 టన్నులు మనకు ప్రతి ఆకాలు కానీ ప్యాక్స్లు కానీ మిగతా నెక్స్ట్ వీక్లో కల్లా అందుబాటులో చేయడం జరుగుతుంది. రైతులు తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు కావాల్సినంత యూరియా సరిపడా తీసుకోవడానికి రెడీ ఉన్నాం. ఇవ్వడానికి కూడా డిపార్ట్మెంట్ రెడీ ఉంది. నిధులు అలాంటి ఏం దృష్టికి వస్తే తప్పనిసరిగా చర్యలు తీసుకుంటాం. వీళ్ళకి కూడా సరిపడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చాం. అలాంటి ఏం చర్యలు ఉంటే చర్యలు తీసుకుంటాం. खबरनामे के इख्तिताम से खबर आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। पार्टी कायदीन आपस के इख्तिलाफात अंदरूनी तौर पर हल करें। तेलंगाना कांग्रेस सियासी उमूर कमेटी के इजलास से AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने RSS और BJP को किया चैलेंज। वज़ीर आज़म और अमित शाह में इतनी हिम्मत है तो वो आइन से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के अल्फाज को हटा दें। हुकूमत का बुनियादी हदफ आवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फ्राहम करना। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल क़वायद पर अमल करते हुए शफाफ तरीक़े से खिदमत फ्राहम करें। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा का बयान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में चलो हैदराबाद की कामयाबी। कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के इजलास में आदिलाबाद के कांग्रेस कायदीन ने बड़ी तादाद में की शिरकत। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।